मैं हुण आ जावां तुहानूं दस्सण लई बड़ा कुछ है करप्शन का इन्हां दा। आपां सारा दिन विचारां करते रहिए मुकना नहीं, पर तुसीं ये जिहड़ा 267 सरूप 228 सरूप का ये आंकड़ा सुनते आ रहे हो लगातार, ये साडा दिता होया नहीं, ना असीं रोप लगाया, इन्हां दा अपना दिता होया। कदी चार्ज लैण लगा कोई मैनेजर दूजे तो उन्हें कहा सरूप पूरे करो तो 267 सरूप निकले। असीं क्या कित्थे गए, किहदे हुक्म नाल गए? तो ये अपने बादल ने अपने जथेदार तो झूठ बुलवाया दमदमा साहब के तख्त तो, वो तख्त तो संबोधन कर रहा संगत नूं कि साडियां संस्थावां दी करदार कुशी हो रही है, साडे ते इल्जाम लग रहे ने झूठे। कहंदे ने 267 सरूप गायब हो गए, कोई गायब नहीं होया, सारे सरूप पूरे ने ते गड़बड़ी पैसों दियां ओहदा हिसाब लग रहा। जदों होगी असीं उहनूं सजावां देवांगे। फिर इस प्यो दे पुत ने तीजे दिन आपे कहा कि 267 नहीं 328 सरूप ने, आपे इस काल तख्त तो कहा। तो तू एडे एडे वड्डे ऐलान क्यों करदा, सानूं झूठा क्यों कहना? जे तेनूं इन्नी समझ नहीं कि 3 दिनों बाद तेनूं फिर झूठ बोलना पैना, तो 328 सरूप हो गए। हुण असलीयत यह है कि इस बंदे ने अकाल तख्त की जथेदारी ते अकाल तख्त के रुतबे का मिसयूज किया ते उहदा मजाक उड़ाया। कमेटी ने 2 कमेटियां बनाईयां, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने कहा जी असीं जथेदार अकाल तख्त नूं दे रहे। जथेदार अकाल तख्त ने जी मैं एक जज नूं दे रहा, ते जज दे नाल एक मैं तेलंगाना का एडवोकेट ईशर सिंह लाया होया। वो एडवोकेट ईशर सिंह, कदी इहदा पहला नाम सी संत ईशर सिंह, फिर दूसरा नाम इन्हें दसिया एडवोकेट ईशर सिंह, तीजा नाम बन गया डॉक्टर ईशर सिंह। असल में ना संत जे, ना डॉक्टर जे, तो ना एडवोकेट जे। असी देखिए कि तेलंगाना तो एडवोकेट लैके आया, पंजाब दे विच एडवोकेट खत्म हो गए, जज खत्म हो गए। साडे कोल पुलिस अफसर ने जिहड़े नितनेम दे नाल गुरबाणी का अध्ययन करते हैं, दसम गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत करते हैं रोज़, उन्हां तो तुसीं जांच करा सकते हो। रिटायर ने बहुत, जजां तो करा सकते हो, पर कराई जदों जांच शुरू हुई तो जांच आपे करी जाण। ते जज नूं आके क्या साइन कर दे, तो उन्हें कहा जी जांच तो तुसीं आपे कर ली, मैं साइन क्यों करा? वो रिजाइन कर गई बीबी। फिर जी ये डॉक्टर ईशर सिंह ही करनगे। तो मैं रिसर्च की, गूगल तो सारी जानकारी कढ़वाई तेलंगाना की कि तेलंगाना हाई कोर्ट किहड़ा ईशर सिंह एडवोकेट, उत्थे सानू कोई नाम नहीं मिलिया, कोई एड्रैस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। यदा मैं पता किया तो यदा पता लगा कि केस चलन डे ने अजे भी इत्थे मस्तूआणा दे डेरे दे जमीन वेचण दे, कोई कागज इकट्ठे करके कब्जा करन दे, मीरी पीरी अकैडमी वालियां दे नाल, अकाल अकैडमी वालियां नाल। तो यह निजी दोस्त है, तो निजी दोस्त तो इन्हें इनकुआरी करवा ली। निजी दोस्त ने 2 बच्चियां नूं नाल ला के ते 1100 पेज की इनकुआरी इहनूं देती। आर्डर ते कर रहा तू अकाल तख्त तो, ते तू ये जिहड़ी लैके इनकुआरी ते तू फिर उत्थे कमेटी नूं देती चोरां नूं जिन्हां दी इनकुआरी होई। वो इहदे बारे की दसणगे? तू आप दस, जनतक कर, नहीं कीती। हुण इहदियां 2 रिपोर्टां बणीਆਂ जो उसदियां। एक रिपोर्ट तो हैगी है दी असली जीत, ते उन्होंने हर एक पेज ते साइन कीते ने, ते एक रिपोर्ट बन गई जिहड़ी इन्होंने कंप्यूटर ते पाती सानू दिखाउण लई, उत्ते किसी पेज ते कोई साइन नहीं। उन्हां चेहरा फेरियां कीतियां। उन्होंने डॉक्टर नूं या एडवोकेट नूं या संत नूं ते वादा कर लिया तैनूं असीं जथेदार बनावांगे दमदमा साहब दा, ते इस हरप्रीत सिंह नूं कर लिया तैनूं असीं पक्का कर देंगे। पर कौम का बेड़ा गर्क करता, सानू कोई जवाब नहीं। हुण इनकुआरी की हुई ये सुन लो। इनकुआरी इन्होंने की सिर्फ 2016 तक, 13-14 ते 14-15, 14-15 सन की 18 तरीक 8वें महीने की तक इन्होंने इनकुआरी की। उस इनकुआरी की कढ़िया कि सरूप लैके जा रही बस महाराष्ट्र जा रही है, महाराष्ट्र तो मध्य प्रदेश जा रही है। आर्डर बुक ते लिखिया होया
कि असी इन्ने स्वरूप तुहानूं भेज रहे हैं, तुहाडी इन्नी डिमांड सी पर असी इन्ने भेज रहे हैं। 5 प्यारे नाल आ रहे ने, ग्रंथी सिंह नाल आ रहा, मैनेजर साहब नाल आ रहे ने, ते इन्हां दी भेटा तुसीं मैनेजर दे हत्थ सानूं भेज देनी। वो भेटा कहंदे जमा नहीं हुई। 13 तो लैके 15-16 तक भेटा ही नहीं जमा हुई, तो भेटा बन गई 10 लाख 9 लाख कुछ। जिहड़ा ड्राइवर जांदा गड्डी दा एडवांस लैके वो तो आके हिसाब लेंदे ने कि तेल किन्ने दा पिया, राह दा खर्चा किन्ना आया, तो रोटी किन्ने दी खाधी, ते बाकी पैसे जमा करा। पर जिहड़ा 9 लाख रुपये दे महाराज दे स्वरूप लैके गया, भेटा लैके आया, वो तो इन्हों ने हिसाब ही नहीं लिया, मंगया ही नहीं। तो सीए रखे ने जिहड़ा करोड़ रुपया साल का लेंदे, सीए वो जिहड़ा 8 लाख रुपया महीने का लेंदा, तो हुण कहंदे तो पैसे सानू समझ नहीं आई, ये तो पैसे जमा ही नहीं हुए सी। तो असल गल ये आ कि स्वरूप गए ठीक थां ते, जिहड़ी थां तो मंग हुई उत्थे गए, ठीक आईडी ते गए, तो उन्हां दी पेमेंट आई, वो कोई खा गया या रह गया, वो तुहाडी सिरदर्दी है, तुसीं उहनूं खा जाओ या जमा करा दिओ, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी करप्शन नाल संबंधित है, गुरु ग्रंथ साहब नाल नहीं। वो स्वरूप चले गए ठीक थां ते, पर जिहड़े 328 स्वरूप ने वो तो 2016 तो बाद 21 तक की मेहरबानी है। वो स्वरूप कित्थे गए ते किहदे हुक्म नाल गए, ये गल नहीं दस रहे। आ प्रॉब्लम असल च कि सानू कहंदे जी वो तो पैसों का घपला सी 15 तक, ते 15 तक तुसीं जिहनूं कहता जी 9 लाख तू जमा करा, 30,000 तू जमा करा, 50,000 तू जमा करा, फिर इन्हां नूं अकाल तख्त तो सजावां दे दिओ, सजावां की झाड़ू लगा के ते फिटे मूँह कह के पासे कीता। पर जे गुरु ग्रंथ साहब जी बर्बाद करने वाला राम रहीम कहे कि मेरे तो भेटा ले लो, तो गल छड्डो, असीं छड्ड देंगे। ये की कर रहे ने, सानू की ये मजाक बनाया होया इन्होंने कि जेडे 328 स्वरूप ने उन्होंने पूरा करने लई ये रिपोर्ट च लिखिया इन्होंने कि अनअधिकार ते 165 स्वरूप एक दफा छापे गए, जिन्हां दा रिकॉर्ड है नहीं। 67 स्वरूप एक बारी छापे गए, ते जेडे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप इन्होंने क्या कि वो जी अग लग गई सी, सर्किट शार्ट हो गया सी, वो भी ड्रामा सी, ये सारे घपले समाप्त करने लई ही अग लगी सी। ते इसे करके चोरी लिजा के संस्कार किए, 4 बसां दे खर्चे पै गए, पर कहंदे जी 5 स्वरूप खराब होए सी। हुण इन्हां दी वो स्लिप भी असीं फड़ लई, जिहड़ा दफ्तर नोट हुंदा है कि इत्थे 80 स्वरूप जिहड़े नष्ट होए, 2 चंदोए नष्ट होए, 2 पलंघन वाले नष्ट होए, ते इन्हां दे खर्चे इन्ने पाए जा रहे ने। वो रूप सिंह दे साइनां वाली स्लिप साडे कोल आ गई, हत्थ च आ गई साडे। तो ये जिहड़ा इस तों इलावा साडी जिहड़ी जिम्मेवारी आ, जिहड़ी असीं अज काम सोचण लई मजबूर आ, वो ये आ कि ब्लू स्टार होया, ब्लू स्टार तो बाद सारा समान लै गई CBI ते फौज। ते फौज ने असीं सोचते रहे लाइब्रेरी नूं अग लग गई या वापस नहीं दे रहे, पर 2004 दे विच इन्हां ने अपने आप ही एक महापुरुष तो लगवा दिता केस कि साडा ये सरमाया नहीं दे रही सेंटर सरकार। वो जज ने 2004 च सेंटर सरकार नूं नोटिस दिता, होम मिनिस्ट्री ते आर्मी इन्हां दोवां ने इकट्ठा जवाब दिता कि असीं 3 किश्तां दे विच 200 स्वरूप हथ लिखत असली, 28 हुक्मनामे असली, दो जन्म साखियां असली कापियां इन्हां नूं सौंप चुके आ। ये इन्हां दीयां रसीदां ने, 3 किश्तां च असीं दित्तियां, ते रसीदां दे उत्ते सकत्तरां दे साइन ने जिन्हां च 2-3 अजे भी जिउंदे ने। वो कहते भी असीं ये दे चुके हैं, उसकी रसीद है, हुण दसो साडे ये सानूं दसण इन्हां नूं चाहीदा की है। फिर की होया, जज्जां ने कहा जी कमेटी नूं कि प्लीज़ तुसीं, वो कमेटी ने वो च मुदई बन गई, 6 वकील कीते। तो हाई कोर्ट के जज्जां ने कहा कि पहला सानूं दसो तुहाडा गया की है, उहदी लिस्ट दिओ, तुहाडे कोल वापस की है उहदी लिस्ट दिओ, तो रहिंदा की इहदी लिस्ट दिओ।
2004 ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 2008 ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੱਸੋ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਵਾੜੇ ਕਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਤੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਆ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਫੇਰ ਤਰੀਕ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ 2 ਸਰੂਪ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਧਰਨੇ? ਕਰੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੈ ਲਓ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਪਾਈ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬੇ ਬੋੜ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਦਲ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੀੜਾ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਣੀ? ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੀੜਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਆਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਸ ਰੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲੀ ਛਾਪੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਵਨ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਾਪੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਛਪਣ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ? ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਉਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਕਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਪਤ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਈ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਮੱਕੜ ਨੇ ਮਰਗੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪੀਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਸੀ, ਪਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ 2 ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲ 'ਚ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ, ਲੋਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10:30 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਦੱਸਣ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਖੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਏ ਹੋਣ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼, ਧੀਰਜ ਬਖਸ਼, ਸਹਿਜ ਬਖਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ SSRO ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਫਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰੂਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਗਰੀਬ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਯਾਤਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾ ਲੋਕ, ਨਿਗੁਰੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਤਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਪੋਲ ਕਰੋ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬਣ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 58 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੁਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਟੀਚਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 58 ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ 8-8 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸੀਏ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। 8 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘਾਟੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਇਹ ਵੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਾਗੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਓ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਉਹ 21 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ DAV ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਨਜਿੱਠੋ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਧੜਾ ਬਣੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ RTI ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ 80 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ 401 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 240 ਸਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ, ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ, ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲਪੁਰ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 5-7 ਸਾਲ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।